విశ్వమంతయు విష్ణు వివిధ రూపములే విశ్వమంతయు విష్ణు వివిధ రూపములే అన్ని మూర్తులందు అన్ని వేళ ప్రభు దివ్య శక్తి పాలించునందరినీ ప్రభువు దివ్య శక్తి పాలించుచుండును నరుని జీవితంబు దైవ ప్రియయే నరుని జీవితంబు నరుని జీవితంబు దైవ ప్రియయే. The entire universe is the very manifestation of the Lord Vishnu. In all forms, at all times, you find the Lord Vishnu. It is only the divine power that rules and governs. The human life is the reflection of the divine will. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. జీవ జగత్తుకు జీవనాధారము పృథ్వీయే. The basis for the entire organic world is earth. పృథ్వీకి జీవనాధారము జలం. The basis for earth is water. జలము యొక్క సారమే సస్యము. The essence of water is sasyam or field. ఈ సస్యము యొక్క స్వరూపమే పురుషుడు. The form of the sasyamu or field is Purusha, the human being. పురుషుని యొక్క పరమార్థమే వాక్కు. The objective of human birth is the word. వాక్కు యొక్క పటుత్వమే ఋతం. The strength of the word is Rutam. అదే రుక్కు. That is Rukku. రుక్కు యొక్క సౌందర్యమే సామం. The beauty of Ruk is Sama. సామం యొక్క సారస్వరూపమే ఓంకారం. The very form of the essence of Sama is Omkara. ఇట్టి మానవత్వము దివ్యత్వము నుండి ఆవిర్భవించి దివ్యత్వంతోనే జీవించి దివ్యత్వం నుండి అణిగిపోతున్నది. The human life originated out of the divinity, sustained in the divinity, and ultimately annihilates in divinity. ఈ ఓంకారమునకు మూడు విధములైన స్థానములున్నవి. The Omkar has three positions. అకారమని, ఉకారమని, మకారమని మూడు శబ్దములు. There are three sounds: Akara, Ukara, and Makara. అకారమే ప్రాణతత్వము. Akara is life principle. ఉకారమే మానసత్వము. Ukara is the mind. మకారమే శరీరము. Makara is the body. ఆత్మ, మనస్సు, శరీరము యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే ఓంకారం. The Omkara is a combination of Atma, mind, and the body. ఈ అకారము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిదే ఈ జగత్తు. The entire universe originated out of Akara. అది ఏ ప్రాణము. That is life. ఉకారం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిదే మానసిక తత్వము. The one that came out of Ukara is the thought or the mind. మకారం నుండి ఉద్భవించినటువంటిదే ఈ శరీరం. Body originated out of Makara. అకార, ఉకార, మకారముల యొక్క తత్వమైన ఆత్మ, మనసు, శరీరములు అనేటువంటి మూడు తత్వములు కూడాను దివి, రవి, భూమి వరకు కూడాను వ్యాపించినటువంటివి.
The combination of these three, the Atma, the mind and body, that originated out of Akara, Ukara, Makara, they are spread all over the సమస్త సృష్టికి కూడాను ఓంకారమే సారభూతం. For the entire creation, Omkara is the essence and the basis. ఈ ఓంకార తత్వములకు మూడు విధములైనటువంటి యొక్క సృష్టి ఏర్పడినది. The nature of Omkaram is based on three forms. నాద, బిందు, కళ అని. Those three are Nada, Bindu and Kala. నాద, బిందు, కళ స్వరూపమైనటువంటిది ఈ ఓంకారం. Omkaram is the very form of Nada, Bindu and Kala. నాదమనగా Nada meant ప్రాణవాయువుల యొక్క ఘోర స్వరూపమే, ఘోర శబ్దమే ఈ ఓంకారం. it is the sound that comes out of oxygen. అనగా ప్రాణతత్వములతో కూడినటువంటి యొక్క ఘీంకారమే ఈ ఓంకారం. It has got the life principle and that comes out as a sound. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన అనేటువంటిది ఈ యొక్క ప్రాణతత్వం లోపల ఉండినటువంటి యొక్క స్వరూపములు. In this life principle, there are forms like Prana, Apana, Vyana, Udana, సమాన. Samana. ఇవి ఐదు కూడాను ఐదు భూతములుగా ఏర్పడినవి. All the five are present in the form of principles. ప్రాణవాయువుల యొక్క శబ్ద స్వరూపమే ఈ యొక్క నాదము. The very form of the sound of oxygen is Nadam. శరీర, మనో, ఆత్మల యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి యొక్క బుద్ధి స్వరూపమే దీనిలో ఉండినటువంటి యొక్క బిందువు. The Bindu is the one that has the combination of the body, the mind and Atma together with the intellect. ఈ బుద్ధి యందు ప్రతిబింబించేటువంటి యొక్క పరమాత్మని యొక్క ప్రతిబింబమే దీనికి కళ. The Kala is the reflection of the divinity in this buddhi or intellect. నాదు బిందు కళ అనేటువంటి స్వరూపము జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నది. In the entire universe we find the Nada Bindu Kala spreading everywhere. కానీ వీటి యొక్క వినియోగం ఏమిటి? But what is the use of these three? ఈ నాదు బిందు కళ ఈ మూడు కూడాను మాయా స్వరూపములే. Nada Bindu Kala are the very forms of Maya or delusion. అకార, ఉకార, మకారములు కూడాను మాయా స్వరూపములే. Akara, Ukara, Makara are the forms of delusion. ప్రాణ, మనస్సు, శరీరం తత్వములు కూడాను మాయా బిందువులే. The life, mind and the body are the reflections of the delusion. కనుకనే పూర్వపు ఋషులు తస్మై నమః అన్నారు. అనగా ఒక్క రూపములకు సంబంధము కాకుండా సమస్త జగత్తు కూడాను వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది దివ్యత్వం ఒక్కటే. So ancient Rishis said, Tasmai Namaha, they saluted not a single form to the entire cosmic form. తదుపరి యోగులు ప్రార్థించారు. Later, yogis prayed, నాదు బిందు కళాతీత నమో నమో. నాదు బిందు కళాతీత, ఈ మూడింటికి అతీతమైనటువంటి ఓ పరమాత్మ నీకు ఒక నమస్కారం అన్నారు. Oh God, you are beyond Nada, Bindu and Kala, I salute you. కనుక జగత్ అంతైకుడును నాద, బిందు, కళలతో కూడినటువంటిది. Therefore, the entire universe, we find the mixture of Nada, Bindu and Kala. అయితే ఈ నాద, బిందు, కళ తత్వమును మానవుడు ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది? How is it possible for man to recognize these three, Nada, Bindu, Kala? దీనికి సత్సంగం అత్యవసరమన్నారు. For this, Satsangam is most essential. కానీ ప్రపంచమునందు సత్సంగం అనగా గుడ్ కంపెనీ అనుకుంటున్నారు. But in the world, we take Satsanga as good company. ఇది సరి అయిన అర్థము కాదు. It is not proper meaning. సత్ అనగా Sat meant త్రికాలములు ఎందుకును ఎట్టి మార్పును కూర్పును లేకుండా స్థిరముగా, నిశ్చలముగా, నిర్మలముగా నివసించేటువంటిది సత్. Sat is that which neither diminishes nor increases, which is changeless in all the three times. భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమాన కాలములందు కూడాను శాశ్వతముగా నిలవగలిగినటువంటిదే సత్.
Sat remains permanent in the present, past and future. ఇట్టి సత్తునందు సంఘము ఏర్పరచుకోవటమే ఇది సత్సంగము అన్నారు. To have Sangha or company with Sat is Satsanga. అనగా సర్వభూతములు యందు కూడాను ఉండినటువంటి యొక్క చైతన్య శక్తియే సత్. It only meant awareness in all beings, that is Sat. ఒక్క వ్యక్తి యందు ఉండినటువంటి యొక్క చైతన్యమును సత్ అని చెప్పకూడదు. Awareness in single individual cannot be called Sat. ఇది సర్వజీవులు యందు కూడాను సమష్టి స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటి యొక్క చైతన్యమునే సత్ అన్నారు. This awareness is the collective form in all the beings. It is fundamental. It is the fundamental awareness. కనుక ఇట్టి విశ్వవ్యాపకమైనటువంటి యొక్క చైతన్యమునకే సత్ అని పేరు. Such universal cosmic awareness is Chaitanya. వ్యక్తి చైతన్య స్వరూపమైనటువంటి యొక్క ఈ దివ్య శక్తితో సంబంధ బాంధవ్యము కలిగించుకోవటమే సత్సంగము అని. For the individual to have attachment with such Sat, the cosmic form, is Satsanga. ఏదో కొంతమంది వ్యక్తులతో కూడి ఏదో ఒక భగవత్ చింతన కానీ నామస్మరణ కానీ సత్ కార్యములు యందు పాల్గొనటం కానీ ఇవి చేయటము సత్సంగమని భావిస్తున్నారు. We think that Satsanga meant few people sitting together, chanting Lord's name, doing service. ఇది సత్సంగము కాదు. It's not Satsanga. అంతర్భూతమై సర్వవ్యాపకమై సర్వశక్తిమయమై ఉండినటువంటి యొక్క సత్ చైతన్యం యొక్క స్వరూపాన్ని మానవుడు జీవించడానికి ఆధారం చేసుకోవటమే సత్సంగము. Satsanga meant man should rely on this underlying, all-powerful, all-pervading divinity. అయితే ఇట్టి సత్సంగమునకు మోహము ఇది అడ్డు తగులుతుంది. For such Satsanga, moha or attachment is the obstacle. ఏమిటి ఈ మోహం అంటే? What is meant by moha? ధనేషణ, తారేషణ, పుత్రేషణ ఇత్యాది ఆ మోహం. Does moha meant allurement towards property, the family and the children? ఇది కాదు మోహం. It's not moha. మోహం యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తించినప్పుడే ఈ మోహం పైన మానవుడికి మోహం కూలిపోతుంది. When one understands the inner significance of moha, he will be free from that. మా ప్లస్ ఊహ మోహ. Ma plus uha is moha. మా అనగా పరిమితము. Ma meant limited. ఊహ అనగా లేని దానిని చింతించుకోవటము. Uha meant thinking of that which does not exist. చూసావా? మోహం అనగా ఏమి? పరిమితమైన భ్రాంతి చింతనే మోహము. So moha meant the limited feeling of illusion. ఇది దైవముతో సంబంధము లేనటువంటిది. This is not related to divinity in any way. దివ్యత్వములకు అతీతమైనటువంటి ఒక తత్వమును ఊహిస్తున్నామని భావిస్తున్నారు. We think that we are thinking something beyond the divinity. కాదు, ఇది ప్రాకృతమైనటువంటిది మోహము. Moha is worldly feeling. ఈ మోహము దేని వల్ల చేరి ఉంటున్నది? How do you find this moha? దీనికి కామ అన్నారు, అనగా కోరిక. This is called kama or desire. కామ అనగా ఏమిటి? What is meant by kama? కా అనగా సుఖము, Ka meant pleasure. మా అనగా పరిమితము. Ma meant limited. పరిమితమైన సుఖమే కామము. Kama meant the limited pleasure. అది ఏ కోరిక. That is the desire. మానవుడు ఏ కోరికలు కోరినప్పటికీ పరిమితమైనటువంటివి. Whatever the man may desire, they are all limited. అపరిమితమైనటువంటిదే దివ్యమైనటువంటి భావం. The limitless one is the divine feeling. అది ఏ దైవ భావం. That is the divine feeling. అది సర్వత్రా ఉండినటువంటి చైతన్యం. That is awareness which is spread all over. ఈ చైతన్యము కూడా శాశ్వతము కాదు. This awareness is also not permanent. ఈ చైతన్యం కూడా ప్రాకృతమైనటువంటిదే. This awareness is also worldly. ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి చైతన్యం కూడాను This physical awareness సత్ చిత్ ఆనందం ద్వారా ఏర్పడుతుంది. is formed out of Sat, Chit and Ananda. సత్ అనగా నిరంతరము ఉండేటువంటిది. Sat meant that which exists all the time. శాశ్వతమైనటువంటిది. Being.
చిత్ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము. Chit meant comprehensive understanding, ఏదో అంతో ఇంతో తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం కాదు. not a fractional understanding. సత్ తత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటిదే చిత్. The perfect knowledge of Sat is Chit. కనుక ఈ రెండు కూడాను ఈ ప్రాకృతానికి అతీతంగా ఉండేటువంటివి. So these two are beyond the physical understanding. అతీతముగా ఉండేటువంటి సత్ చిత్తులు కూడాను ప్రాకృతంతో లీనమై ఉంటున్నాయి. The Sat Chit which are beyond the physical world, however we find them in this దీన్ని ఏ world. రీతిగా మనం డివైడ్ చేయాలి, వేరు చేయాలి? How to separate the two? ఒక పాత్రను చూచేటువంటి వాడు పాత్ర కంటే తాను వేరే ఉండాలి కదా. The one who looks at a vessel should be different from the vessel. కుండను చూచేటువంటి వాడు కుండ కంటే వేరైనటువంటి వాడుగా ఉండాలి. The one who looks at a pot must be different from the pot. దేహం ఒక పాత్ర, Body is a vessel. ఈ పాత్రను చూచేటువంటి వాడు వేరుగా ఉండాలి. The seer of this pot must be different. అయితే పాత్రను చూచేటువంటి వ్యక్తి వేరుగా ఉండినప్పటికీ Though the individual, the seer, is different, పాత్ర యందు కూడా ఉంటున్నాడు తాను. he is also present in the vessel. పాత్రలో సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు. We find the reflection of the sun in the vessel. పాత్ర కల్పితము. This vessel is artificial. సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాడు కాదు, ఎక్కడికో పోయేటువంటి వాడు కాదు. Sun has not come from any other place and he hasn't gone. అతను శాశ్వతుడు. He is permanent. శాశ్వతమైనటువంటి సూర్యుడు Sun who is permanent, అశాశ్వతమైన పాత్రలో మనకు కనిపిస్తున్నాడు. he is seen as a reflection in an artificial vessel. అయితే కనిపించినంత మాత్రమున పాత్రలో ఉన్నాడని కాదు. Because he appears there, it doesn't mean that he is confined to the vessel. పాత్రలోన ఉన్నాడు, పాత్రకు వెలుపల ఉన్నాడు. అంతర్బహిష్య తత్సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత. He is in the vessel, outside of the vessel, he is సర్వత్రా everywhere. ఉంటున్నాడు సూర్యుడు. Sun is present everywhere. పాత్రలో కూడా కనిపిస్తున్నాడు. He is also seen within the vessel. కనుకనే దేహం అనేటువంటి యొక్క పాత్ర యందు, So this body which is the vessel, మనస్సు అనేటువంటి జలమునందు, in this mind which is the water, ప్రాణం అనే ఆత్మ కనిపిస్తుండాలి. this life is seen in the form of కానీ Atma. ఈ ప్రాణం అనేటువంటి ఆత్మ పాత్రకు మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు. This Atma, the life, is not limited to the vessel. పాత్ర పరిమితము, The vessel is limited. జలము పరిమితము, The water is limited. కానీ ప్రాణం పరిమితం కాదు. But the life is not limited. అది ఏ ఆత్మతత్వం. That is the nature of Atma. కనుక ఈనాడు మనము అనుభవించేటువంటి సర్వ విధములైనటువంటి ఆనందములన్నీ కూడాను ప్రాకృతమైనటువంటివే కానీ అతీతమైనటువంటివి కాదు. So all kinds of pleasures that we experience in the world are related to the world, not beyond. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను చేసేటువంటి ప్రార్థన కానీ, So the prayer offered by every individual, జపములు కానీ, or japa, ధ్యానములు కానీ, or meditation, యోగములు కానీ, or yoga, యజ్ఞములు కానీ, or yajna, ఇవన్నీ కూడాను ప్రాకృతమైనటువంటి పరిమితమైనటువంటి విజయాన్ని పొందే నిమిత్తం చేస్తున్నాం. are all aimed at the temporary successes. కనుక ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి పరిమితమైనటువంటి యొక్క విజయాన్ని ఎంతవరకు మనం సాధించగలం? How far you will be successful in this artificial imaginary success? ఇది పరిమితమైన జీవితానికే పరిమితమై ఉంటుంది. This is limited to the limited life. కనుక జీవితమే ఒక పరిమితము. The entire life is limited. మన మనసే ఒక పరిమితము. The mind is limited. మన యొక్క ప్రపంచమే ఒక పరిమితము. The entire world is limited. ఈ ప్రపంచము, Prapanchamu. ప్ర అనగా వికాసము, Pra meant manifestation. పంచము శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలు. ఈ పంచభూతముల యొక్క ప్రకాశమే వికాసమే ప్రపంచం. Pancha are the five elements that manifest in the form of prapancha. కనుక ఈ పంచభూతములతో ఏర్పడినటువంటి ఈ ప్రపంచము పరిమితం కాక అపరిమితం ఎట్టవుతుంది. The five elements that form the prapancha, they are bound to be limited. They cannot be limitless. కనుక మన జీవితం అంతా కూడాను పరిమితమైనటువంటి యొక్క జీవితంతోని, పరిమితమైనటువంటి ఆనందంతోని, పరిమితమైనటువంటి సుఖంతోని, పరిమితమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. So the entire life is limited, and the pleasure enjoyed and the success, they are all limited only. దీన్ని అపరిమితమైనటువంటి రీతిగా మార్చుకోవటం ఎట్లా? How to convert it? Limitless. పరిమితము అపరిమితము రెండింటిని వేరు చేయకుండా మనం చూసుకోవాలి. We should see that we should not differentiate the limited and limitless. దీనినే
This is యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని చూడాలి. we should visualize unity in diversity. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని ఏ రీతిగా చూడగలం? How to recognize unity in diversity? ఈ దేహములన్నీ అనేకంగా కనిపిస్తున్నాయి. We see so many bodies here all around. దీని రూపనామములు వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నాయి. The forms and names are different. శబ్దములు వేరువేరుగా వినిపిస్తున్నాయి. The sounds are heard differently. అనుభూతులు వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నాయి. Experiences are different. కానీ ఇందులో ఏకత్వం ఒక్కటే ఉంది. But there is one unity. అన్ని దేహములు ఎందుకుడను In all bodies, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధం 5 సమానమే. in all bodies, the 5 elements are uniformly present. అయితే మానవుడు However, man, ఈ పంచభూతములలో in these 5 elements, ప్రాకృత భూతము అధికంగా ఉంటుండాలి. there is this worldly element much more. మానవుడి దేహమునందు కూడాను ఈ ప్రాకృత శక్తి అధికంగా ఉంటుండాలి. This Prithvi, the earth, is more in man. దేహమంతా కూడాను కేవలము మృన్మయ స్వరూపం కాదు. The whole body is the form of earth. దీంట్లో చిన్మయమైన ఒక ప్రాణం కూడా ఉంటుండాలి. There is also another factor, the Chinmaya, the awareness. కనుకనే వేదాంతులందరూ కూడాను దీనిని మట్టి బొమ్మ అని పిలిచారు. So, Vedantis describe this as the doll of ఇది mud. ప్రాకృతమైనటువంటిది ఈ దేహము. దీని యందు ప్రాకృత భూతం అధికంగా ఉండటం చేత ఇదికి సులభంగా పైకి ఎగరలేకపోతుండాలి. This body is full of mud and the feeling is also of worldly and therefore it could not transcend beyond. ఈ శారీరకమైనటువంటి యొక్క ఈ మానవ దేహమును ఉన్నత స్థాయికి కొనిపోవాలన్నా ఒక మంత్రశక్తియో లేక యంత్రశక్తియో అత్యవసరం. To take this body beyond this, we need either the power of mantra or the power of yantra. యంత్రం అనేటువంటిది ఏరోప్లేన్. దీనిపైన కూర్చోవటం వల్లే పైకి పోగలుగుతున్నాం. Yantra is an aeroplane. As he sits there, he goes up. ఈ యంత్రమే లేకపోతే మనం పైకి పోలేము. Without this machine, he can never go up. కారణం ఏమిటి? What's the reason? ఈ పృథ్వీ భాగం మన దేహంలో అధికంగా ఉంటుండాలి. Because this earth element is more within us. మనం పైకి పోయినా ఈ పృథ్వీ కిందికి లాగుతుండాలి. In spite of the fact that we go up, it draws towards the earth. కనుకనే మానవుడు ఉన్నత స్థాయిని పోలేకపోతున్నాడు, So చేరలేకపోతున్నాడు. man could not reach height and he could not reach height. కనుక మానవుని ఎందున్నటువంటి యొక్క ఈ పృథ్వీ భాగమును తక్కువ చేసుకొని So he should reduce the element of earth within the man. ప్రాణ భాగము, వాయు భాగమును, అగ్ని భాగమును అధికంగా ఉంచుకోవాలి. He should increase the life and the air and the fire element. అది ఏ ఫైర్ అనేటువంటిది జ్ఞానాగ్ని. That fire is the fire of wisdom. ఇంకా వాయు భాగం అంటే ఏమిటిది? Then what's meant by air? మానవత్వంలో ఉండినటువంటి అపాన తత్వం అనేటువంటి దాన్ని నిర్మూలము గావించి Completely to make free from this apana element. సమాన భాగమును ప్రాణమును అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. To develop the samana part is vayu. ఇది ఏ ప్రాణతత్వం. This is the life principle. ఇంకా మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క ఈ దివ్యత్వాన్ని మనం ఏ రీతిగా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంది? How is it possible to recognize the divinity సర్వ within? ప్రాణుల యందు ఉండినటువంటి యొక్క In all the beings, భూతములు ఒక్కటే. the elements are one. శరీరం Body రథమే వచ్చా, is a chariot. శరీరం రథమే వచ్చా, ఆత్మానం రథం విద్ధి. ఈ శరీరం అనేటువంటి రథము అందరికీ సమానమే. This body which is a chariot is common to everyone. దీంట్లో ఉండినటువంటి రథికుడు ఒక్కడే. But the charioteer is one and the same. మానవుని యొక్క జనన మరణాలు సర్వులకు ఒక్కటే. The birth and death are common to all human beings. ఆకలి దప్పులు సర్వులకు ఒక్కటే. The thirst and the appetite, the hunger are same. కూటి పేద అంబలి గంజి తిని ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు. A beggar may partake the poor food and కానీ satisfy రిచ్ hunger. మ్యాన్ మంచి పంచపక్ష ప్రమాదములతో సంతుష్టి అయినటువంటి అన్నమును భుజించవచ్చు. Rich man may partake delicious items. అన్నములవి వేరు, ఆకలి ఒకటే. Foods may be of different types, but the hunger is one and the same. కోటీశ్వరుడు అనేటువంటి వాడు ఆకాశం నుంచి ఉట్టి పడడు. Millionaire doesn't descend from the sky. బీదవాడు భూమి నుంచి పుట్టిరాడు. The pauper doesn't come out of the earth. ఇరువురును తల్లి గర్భము నుంచే పుట్టున్నాడు. Both of them are born to a mother. కనుక ఇవన్నీ సమానమే. So all are same. కనుకనే ఈ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని తీసుకుంటే
నిత్య జీవితంలో మనం అందరూ ఒక్కటే. Therefore, when we take this unity in diversity, we'll understand in our daily life, all are one and the same. మన యొక్క జీవిత ఉపాధి కోసమని లేక జీవిత అవసరాల కోసమని దీన్ని అనేకంగా మనం భావిస్తున్నాం. For conveniences and comfort, we have this feeling of diversity. ఇవి కూడాను కేవలము పరిమితమైన సంతోషం కోసం. That's also for limited pleasure. బంగారుతో ఒక చైన్ చేయించుకోవచ్చు. With gold, you may have a chain. బంగారుతో రింగ్ చేయించుకోవచ్చు. With gold, you can have the ring. బంగారుతో బ్యాంగిల్స్ చేయించుకోవచ్చు. With gold, one can make bangles. కానీ బంగారు ఒక్కటే. But gold is one. ఈ అలంకార నిమిత్తమై అనేక ఆభరణాలు మనం కల్పించుకుంటున్నాం. We have various forms of jewelry for our decoration. కనుక మన నిత్య అనిత్యమైనటువంటి యొక్క జీవిత నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఏర్పాటు మనం గావించుకుంటున్నామే కానీ సత్యంగా ఉన్నది ఒక్కటే, అదే నిత్యమైనటువంటి యొక్క చైతన్యం. For this temporary life, we have all these artificial things. But there is one that is truth, which is permanent. ఈ నవరాత్రి మహోత్సవములనగా ఏమిటి? What is meant by the Navaratri celebration? ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క శక్తిని, The worldly power, దీనిని స్వాధీనము గావించుకొని have control over that. తద్వారా Through that, మానసిక తృప్తిని కలిగించుకోవటం. one can have mental satisfaction. ఈ మానసిక తృప్తి సులభంగా తీరేటువంటిది కాదు. The mental satisfaction is not so easy to ఒకటి attain. తీరిన తక్షణమే మరొకటి కావాలని ఆశిస్తుంటారు. When one desire is fulfilled, next originates. కనుక ఈ ఆశలకు అంత్యమే లేదు. There is no limit for these aspirations. కనుకనే దీనికి కోరిక కామము అని పేరు పెట్టారు. Therefore it is called Korika Kamamu, desire. మనకు కావలసినటువంటి కోరికని, What we need is this desire. మోక్షము కావాలి అనేది కూడా కోరికని. To aspire to expect liberation is also one sort of desire. ఈ కోరికలనేటువంటి ఉండినంత వరకు కూడాను మనకు ఈ ప్రాకృతమైనటువంటిది బంధించే ఉంటుంటాయి. So long we have desire, we are bound by the world. మోక్షం అంటే ఏమిటి? What is meant by liberation? మొన్న చెప్పారు, Swami said the other day, మోహము. Mohamu. ఈ మోహము అనేటువంటిది పోతే మోక్షము. The moment mohamu is gone, you will have మో moksha. అక్షరముకు మోహ, Mo syllable stands for moha. ఛ అనేటువంటి దానికి క్షయము, Ksha meant the diminishing. ము అనే దానికి ముక్తి. Movement, mukti or liberation. మోక్షము, మోహ క్షయము మోక్షము. Mohamu means that moha is gone. అనగా It is the moksha. పరిమితమైనటువంటి యొక్క అనిత్యమైనటువంటి యొక్క వాంఛనను నిర్మూలం గావించుకోవటమే మోక్షం. To make oneself free from these temporary desires. అయితే ఇంక దేనిని మనం ఆశించాలి? Then what is it to నిత్య desire? సత్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వం ఒకటి ఉన్నది. There is one divinity which is all truth and అది permanent. ఏ ప్రేమ. That is love. ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రాకృతమైనటువంటిది కాదు. Love is not worldly. మనం ప్రాకృతమైనటువంటి దాంట్లో మార్చుకొని ఈ ప్రేమను ఒక విధమైన అనురాగంగా అనుభవిస్తున్నాం. We make use of this love in this world and experience it as తల్లి anuraga. బిడ్డల ప్రేమ అనుకుంటున్నాం, అది ప్రేమ కాదు, అది అనురాగమే. The love between the mother and the child is anuraga. భార్యాభర్తల ప్రేమ అంటున్నాం, అది ప్రేమ కాదు, అది అనురాగమే. The love between husband and wife is anuraga, but not love. కనుక ఈనాడు లోకంలో మనం ఏమేమి అనుభవిస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా మోహముతో కూడిన అనురాగములే. So all kinds of love we experience, they have this touch of ప్రాకృతమైన anuraga. వాసనలన్నీ కూడా అనురాగములే. All physical desires are anuraga. ఈ అనురాగం ఎప్పుడు వస్తుంది? When do you get this anuraga? మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయేటువంటిది. It comes in between and disappears thereafter. కుమారుడు, The son, ఈ కుమారుడు నీతో పాటు పుట్టాడా? as he born along with you, కాదు, మధ్యలో వచ్చాడు he came in between. కాబట్టి మధ్యలో పోతున్నాడు. Therefore he disappears. భర్త భార్య వీరు ఒకే తొలి పుట్టిన తక్షణమే భార్యాభర్తలుగా వచ్చారా? The husband and wife, they were not born like that. కొంతకాలములకు ఈ సంబంధం ఏర్పడిపోయింది. They have that relationship for some కనుక time. ఈ మధ్యలో వచ్చినవే వెన్ని They have come in between ధనము, later.
money. మనం పుట్టినప్పుడు తీసుకుని వచ్చామా? Have we brought it at the time of birth? చేతులతోనే వచ్చాము. We came with empty hands. పోయే సమయంలో ఒట్టి చేతులతోనే పోతుంది. We return with empty hands. ఇది మధ్యలో వచ్చింది, మధ్యలో పోతుంది. This has come in the midst and leaves. కాబట్టి ఇవి మధ్యలో వచ్చేటువంటి పాసింగ్ క్లౌడ్స్ ఇవన్నీ. They are just passing clouds. ఈ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ వంటి ఈ మోహమునకు అభిమానం అనే పేరు కాదు, ప్రేమ అని పేరు కాదు. The passing clouds moha is abhimana, but it cannot be love. పుట్టక పూర్వము భగవంతుడున్నాడు. There is God prior to your నీ birth. జీవితంలోనూ భగవంతుడున్నాడు. In your life there is God. నీవు మరణించిన తర్వాత భగవంతుడున్నాడు. Even after your death there is God. భగవంతుడు వచ్చిపోయేటువంటి మార్గము లేనటువంటి వాడు. God neither comes nor leaves. రాకపోకలు లేనటువంటి ఒక తత్వం దివ్యత్వం. The divinity is that which neither comes nor leaves. దానిపైన ప్రేమనే నిజమైన ప్రేమ. Real love towards the divinity is the true love. కనుకనే ఈ మధ్యలో చేరినటువంటి అంతా కూడాను కొన్ని రకమైనటువంటి ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటారు, శబ్దం యొక్క మార్పులే. Those that come in between are the changes in the sound, pronunciation. ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు. A boy and a girl were married. ఇది మ్యారేజీ అన్నారు. This is called marriage. ఒక జీవాత్ముడు పరమాత్మతో చేరిపోతున్నాడు, దీనికి మరిజీ అన్నారు. When Jivatma, the individual, joins the company of the అది Paramatma to మ్యారేజీ, merge, ఇది మరిజీ. that is marriage, there is marriage. ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెన్స్ గా ఉంది, కానీ ఇవి రెండు ఏకమే. There is only difference in the pronunciation, but both are one. మనస్సు భగవంతుని యందు లగ్నము కావటం లేదు అంటాం. Mind has no concentration ఈ on లగ్నం God. అంటే ఏమిటి? What is meant by concentration? చేరిపోవటమే. Merger. లగ్నపత్రిక కొట్టిస్తున్నామంటారు. లగ్నపత్రిక అంటే ఏమిటి? అమ్మాయిని అబ్బాయికి ఇచ్చి లగ్నపత్రిక కట్టిస్తున్నాం. What do you mean by Lagna Patrika or wedding invitation? This boy is going to be married to that girl. కనుక జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యంతో కూడేటువంటిదే దీనికి మర్జీ అన్నారు. దీనికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి దివ్యత్వమే. The unity of the individual with the divinity is merger. కనుక ప్రాకృతమైనటువంటి మార్గము యందు In worldly paths, అనేక విధమైన సాధనలు చేసి undertake many practices, దీన్ని దుర్గా లక్ష్మి సరస్వతి అని పేరు పెట్టుకొని naming them as Durga, Lakshmi, Saraswati. తద్వారా ఈ 10 దినములు కూడాను ఆరాధనలు సలుపుతూ వస్తున్నారు. We worship in all these 10 days. ఇవి ఎప్పుడు ప్రారంభమైనాయి? When do they begin? ఇవి త్రేతాయుగంలో These in Treta Yuga, పాండవులు అరణ్యవాసం జరిపే సమయంలో when Pandavas were spending time in exile, 13 సంవత్సరము జరిగి 14వ సంవత్సరంలో after completing 13 years, in the 14th year, అజ్ఞాతవాసము చేసేప్పుడు when they were spending this Ajnatavasa వాళ్ళ period, ఆయుధములంతా కూడా ఎక్కడో దాచిపోవాలి. they were keeping all their ornaments in secrecy. ఎక్కడ దాచిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు దీనికి చక్కని ఉపాయం చెప్పాడు. Where to keep them in secrecy? Krishna told them a divine. జంబి చెట్టు పైన దాచిపోండి అన్నాడు. They are to be kept on the top of the Jammi tree. అందులో ఒక విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటున్నాయి. It has got the power and capacities. అది థిక్ గా ఉంటుంటాది ఆ వృక్షం అంతా కూడా. The Jammi tree is thick. ఈ వృక్షం లోపల ఇవన్నీ దాచిపెట్టినప్పుడు ఎవరికి అంత సులభంగా కనిపించేటువంటిది కాదు. When these are hidden there, no one can find out. అది కొమ్మలంతా కూడా అగ్నిమయంగా ఉంటుంటాది. All branches are full of fire. యజ్ఞం సరిపే పూర్వం కూడాను కింద ఒక కర్ర పైన ఒక కర్ర పెట్టి దాన్ని చిలుకుతారు. దాంట్లో అగ్ని ఆవిర్భవిస్తుంది. At the time of Yajna, they bring 2 sticks and rub against each other, out of which fire emanates. కనుకనే ఈ అగ్ని కాపాడగలదు, కానీ అగ్నిని మరొకటి కాపాడలేదు. Fire alone can protect the fire, nothing else. ఏది వేసినా ఫైర్ భస్మం చేస్తుంది, The fire would bring to కానీ action, ఫైర్ ను మాత్రం ఫైర్ కాపాడుతుంది. but fire would protect the fire. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో కృష్ణుని ఉపదేశాలను పురస్కరించుకొని ఆ జంబి వృక్షంలో వీటినంతా దాచారు. Basing on the advice given by Krishna, they have hidden it on Jammi tree. తిరిగి వాటిని ధరించే సమయంలో When they were taken, ఆ విధమైనటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం చేతనే వాళ్ళు ప్రార్థించి దానిని సాధించారు. they prayed with all their power and capacity, and they ఆ were successful. ఆయుధములే ఈ యుద్ధములో విజయాన్ని సాధించేసింది. The tournament only brought them victory. ఈ యుద్ధములో విజయాన్ని సాధించటమే విజయదశమి. The armaments brought them the victory, and therefore it is Vijayadashami. రాములు కూడాను Rama, పూర్వము ఈ త్రేతాయుగమునందు in Treta Yuga, లంకకు వెళ్లి
having gone to Lanka, రావణుని మద్దన జరిపి slaying Ravana, తిరిగి అయోధ్యలో వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకోవటం విజయదశమి. returned to Ayodhya where he was coronated. కనుక That's Vijayadashami. విజయదశమి అనేటువంటిది So Vijayadashami, విజయాన్ని సాధించినటువంటిది. that which confers victory. కనుక ఆనాటి నుండి కూడాను విజయదశమిని పూజిస్తూ వచ్చారు. Since that time, Vijayadashami is fixed. దుర్గాలుగా ప్రాకృతమైనటువంటి శక్తే దుర్గా. Durga is physical energy. ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి శక్తిలో అనంతమైనటువంటి యొక్క శక్తి ఉంటుండాలి. In this world energy, there is infinite power. సంకల్పములకు ఇట్టిది అట్టిది అనే నియమం లేదు. For thoughts, there is no limitation. మనిషి అయినా మరణించవచ్చు కానీ సంకల్పములు మరణించలేవు. Man may die, but now his thoughts. సంకల్పములు శాశ్వతమైనటువంటివి. The thoughts are permanent. ఈ శాశ్వతమైనటువంటి సంకల్పములను మానవుడు సత్య మార్గమునందే దీనిని సాధించాలి. He should put these permanent thoughts along the righteous path. ఈ సంకల్పము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గము సాధన రెండు కూడా ఎలాంటివంటే The thought and the spiritual practice పొగ నిప్పు వంటివి. are like the fire and the smoke. ఈ పొగ అధికమైనప్పుడు నిప్పు అణిగిపోతుంది. As the smoke is more and more, the fire will నిప్పు disappear. అధికమైనప్పుడు పొగ అణిగిపోతుంది. When the fire is more, the smoke reduces. అదే విధంగానే ప్రాకృత శక్తి పరాశక్తి రెండింటి ఎందుకు కూడాను పరాశక్తి అధికమైనప్పుడు ప్రాకృత శక్తి అణిగిపోతుంది. When spiritual power is more, the worldly power reduces. కనుక పరాశక్తి అణిగిపోయినప్పుడు ప్రాకృత శక్తి పరిచిపోతుంది. When the spiritual power is less, the worldly power increases. కనుకనే మనం ప్రాకృత పవర్ ను తగ్గించుకొని పరాశక్తి తత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకునే నిమిత్తమై ప్రాకృతంగా వైరాగ్యము అని చెప్పారు. To reduce this worldly power and to increase the spiritual power, we should take the path of renunciation. ప్రాకృతమైన శక్తిని ఎంతవరకు మనం తగ్గించుకుందామో అంత పరాశక్తి తత్వము అధికమవుతుంది. The more and more you control the worldly power, the spiritual power would increase. ఈ సంకల్పం నుండియే ఇచ్ఛాశక్తి ప్రారంభమవుతున్నది. Out of this thought arises Ichha Shakti. ఈ ఇచ్ఛాశక్తి వల్లనే Out of this Ichha Shakti, మేధాశక్తి, the Medha Shakti, విచక్షణాశక్తి, the discrimination, వాక్ శక్తి, the word, గ్రహణ శక్తి, నిర్ణయ శక్తి, the decision, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్ఛాశక్తి నుండే వస్తున్నాయి. all come out of Ichha Shakti. ఈ ఇచ్ఛాశక్తిని మనము అభివృద్ధి పరచుకోవాలంటే ఈ దేవి అనగా ప్రాకృతమైన ప్రార్థనలు జరపాలి. To develop this Ichha Shakti, we should pray Devi. ఇచ్ఛాశక్తి ద్వారానే సర్వశక్తులు కూడా మనకు సమకూరుతున్నాయి. Through this Ichha Shakti, we can have other capacities, powers. ఈ ఇచ్ఛాశక్తి మనలో ఆవిర్భవించాలనుకుంటే ప్రాకృత శక్తులను డిజైర్స్ క్రమక్రమేణ తగ్గించుకుంటూ To రావాలి. develop Ichha Shakti, we should reduce the worldly desires. దీనికి చక్కని ఉదాహరణము సాక్ష్యం కూడా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. For this, there is a witness which all of you know. మీకు కాఫీ తాగాలని ఆశ, You've got a desire for టీ coffee, తాగాలని ఆశ, desire for tea, సిగరెట్ తాగాలని ఆశ, and you desire బ్రాందీ smoke, తాగాలని ఆశ. drink. ఇలాంటి ఆశలు ఎన్నో ఉంటుంటాయి. There are so many desires. ఒక 20 ఆశలు ఉంటాయనుకోండి, Supposing there are 20 desires. 10 ఆశలను మీరు తగ్గించుకోండి, ఇచ్ఛాశక్తి పెరిగిపోతుంది. If you reduce 10 desires, Ichha Shakti will develop. మీరు కాఫీ తాగడం కొంచెం మానేసేయండి, రెండో రోజు చూడండి మీ ఇచ్ఛాశక్తి అభివృద్ధి అయిపోతుంది. Stop taking coffee, the Ichha Shakti will develop. మీరు ఏదైనా ఇంకా కొన్ని దురభ్యాసాలు ఉంటున్నాయనుకోండి, ఆ వాటిని తగ్గించండి, ఇచ్ఛాశక్తి పెరిగిపోతుంది. Bring down the bad habits, Ichha Shakti will develop. కనుక ఇచ్ఛాశక్తి పెరగాలనుకుంటే ప్రాకృత శక్తులను అభిష్టాలను తగ్గించుకుంటూ రావాలి. For Ichha Shakti to develop, we should reduce the desire. దీనిని వేదాంతం వైరాగ్యము అని చెప్పారు. This in Vedanta it is called Vairagya. వైరాగ్యమనగా ప్రాకృతమైనటువంటి వాంఛలను అదుపులో పెట్టుకోవటమే వైరాగ్యం. Vairagya, detachment meant to reduce the worldly అన్ని desire. వదిలి అడవికి పోవటం కాదు వైరాగ్యం. It's not getting into the forest, leaving the family. దైవ భావాన్ని పెంచుకోవాలి, To have the divine feeling, లోక భావాన్ని తుంచుకోవాలి. to reduce the worldly feeling. ఈ విధమైన యొక్క బ్యాలెన్స్ కొంతవరకు మీరు ఫాలో చేసినప్పుడే, అనుసరించినప్పుడే ఈ యొక్క దివ్యమైన ప్రాకృత శక్తి మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. When you have this balance, then you will have this worldly power. ఈ ప్రాకృత శక్తులను మనం సాధించిన తర్వాత After acquiring the worldly power, శరీరమునందుండేటువంటి యొక్క సంకల్ప శక్తులు మర్చిపోతాయి. the Sankalpa Shakti, the thought power in the body would increase. ఆ సంకల్ప శక్తులే లక్ష్మీ ప్రసన్నము అని. The thought power is Lakshmi Prasannamu. ప్రాకృత శక్తియే దుర్గా, The worldly power is Durga. సంకల్ప శక్తియే లక్ష్మి, The thought power is Lakshmi. వాక్ శక్తియే సరస్వతి.
The power of the word is Saraswati. కనుకనే ఈ మూడింటిని కూడాను మనము సాధించే నిమిత్తమై ప్రాకృతమైనటువంటివి ఈ నవరాత్రుల్లో మనము కొన్ని జపములు ధ్యానములు ఇలాంటివి చేసి ప్రాకృత శక్తిని మనము సంపాదించుకుంటున్నాం. To accomplish these three during Navratri days, we offer various forms of worship. కేవలము ప్రార్థించినంత మాత్రమే చాలదు. It's not enough if we merely pray. ప్రార్థన పెదవుల నుంచి మాత్రమే వస్తున్నాయి. The prayer comes out of mere lips only. కాదు హృదయము నుంచి రావాలి. The prayer should come out of the heart. కాన మన ప్రార్థన హృదయ సంబంధమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. So prayer is related to the heart. ఆ హృదయమే క్షీరసాగరం. That is the ocean of milk. ఆ క్షీరసాగరం అనేటువంటి స్థానం నుంచినే లక్ష్మి ఆవిర్భవిస్తుంది. Out of the ocean of milk present in the heart, the Lakshmi originates. కానీ లక్ష్మి ఆవిర్భవించేటప్పటికీ As Lakshmi originates, వాక్ శుద్ధి లభ్యమైపోతుంది. you will have purity of మనం word. ఏది చెప్పినా కూడా అది సత్యమైపోతుంది. Whatever you utter, it is bound to be true. సత్యము ఋతము అని రెండు ఇక్కడ భాగములు ఉంటున్నాయి. Here there are two things, Satya and Ruta. ఋతం అనగా ఏమిటి? What is meant by Rutam? అనగా మనస్సుతో వాక్కుతో క్రియతో ఏకత్వం కూర్చున్నటువంటిదే ఋతము. Rutamu is the one that brings unity of thought, word and deed. అనగా త్రికరణ శుద్ధియే ఋతము. The unity of thought, word and deed is Ruta. ఇది ఋతము అని విశ్వసించి Having faith in Rutamu, ఋత మార్గాన్ని అనుసరించి following path of Ruta, వాక్కును పాటించడమే సత్యం. to speak henceforth is truth. చెప్పినవంత సత్యం కాదు. What all that is said is not true. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వంతో చెప్పినది సత్యం. That which is uttered with the unity of these three is truth. మూడు ఏకం కాకుండా చెప్పినవి సత్యం కాదు, అది అసత్యమే. When there is no unity between these three, it is not truth but falsehood. ఆ యొక్క సత్యాన్ని మనం అనుసరించటమే ధర్మము అని చెప్పారు. Following that path of truth is dharma or righteousness. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ. There is no other dharma other than truth. సత్యమనే పునాదిపైనే ధర్మమనే భవనాన్ని కట్టాం. Basing on the foundation of truth, the mansion of dharma is constructed. కనుక ఈ పునాదియే భద్రం లేకపోతే When the foundation is not secure, ఈ ధర్మం అనేటువంటి భవనం మనకు ఉండలేదు. the mansion of righteousness cannot be safe. నీటి బుడగ వంటి The water bubble like ఈ భవనమునకు building, నిలకడ ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? how do you find it steady? ఇది నీటి బుడగపై నిర్మించుకున్నటువంటిది ఈ యొక్క జీవిత భవనం. This mansion of life is built on the water bubble. అది ఏ సంకల్ప భవనం. That is the mansion of thought. ఆ సంకల్ప భవనం ఇచ్చా భవనంగా మారిపోవాలి. The building of thought must be converted into the దానిని building of Icha. ఇచ్ఛాశక్తిని క్రియాశక్తిలో మార్చినప్పుడే జ్ఞానశక్తి మనకు లభిస్తుంది. The Icha Shakti should be converted into Kriya Shakti. Then you will have Jnana ఇచ్ఛాశక్తి Shakti. క్రియాశక్తి రెండింటిని కూడా చేర్చినప్పుడే జ్ఞానశక్తి మనం ఆవిర్భవిస్తుంది. In combination of Icha Shakti and Kriya Shakti, you will have Jnana Shakti. ఇచ్ఛాశక్తి వాటర్, Icha Shakti is water. క్రియాశక్తి షుగర్. Kriya Shakti is sugar. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసేప్పటికే సిరప్ అనేటువంటి జ్ఞానశక్తి మనకు వచ్చేస్తుంది. When you mix these two, the water and sugar, you get this syrup, the Jnana Shakti. కనుక జ్ఞానశక్తి మనకు లాభాలనుకుంటే If you want to have ఈ Jnana Shakti, జ్ఞానమే మనం ఆవిర్భవించినప్పుడే when wisdom originates, జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం. then you will have liberation. కనుక నవరాత్రి పూజలు అనేటువంటివి ఏదో ఒక దుర్గ ఉంది, సరస్వతి ఉంటుండాలి, లక్ష్మి ఉంటుండాలి. ఆ లక్ష్మి మిసెస్ విష్ణువు, దుర్గా మిసెస్ శంకర, ఈ యొక్క సరస్వతి మిసెస్ బ్రహ్మ అని ఈ రకంగా మనం పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ ప్రాకృతమైనటువంటివిగానే వస్తుంటాయి. When we worship Durga, Lakshmi, Saraswati as Mrs. So and so, that's only worldly form of worship. కనుక ఇవి కాదు ఆ శక్తులు. That's not the power indeed. ప్రాకృతమైనటువంటి దీంట్లో సర్వశక్తులు ఉంటున్నాయి. విశ్వమంతా విష్ణు వివిధ రూపములే. The entire universe is nothing but the various forms of అన్ని Vishnu. విష్ణువు యొక్క స్వరూపాలే. All are the forms of Lord ఈ Vishnu. ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should have full faith in this unity. మరి ఎన్ని ఆభరణాలైనప్పటికీ బంగారు ఒక్కటే. There may be various ornaments, but gold is one. ఎన్ని గోవులు అయినప్పటికీ పాలు రంగు ఒక్కటే. There may be many cows, but color of ఎన్ని milk is దేశములు one. ఉండినప్పటికీ భూమి ఒక్కటే. There may be many countries, but earth is one. ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉండినప్పటికీ ఆకాశం ఒక్కటే. There may be many stars, but sky is one. ఎంతమంది ప్రజలంతా ఇక్కడ కూర్చున్నప్పటికీ వాళ్ళ బ్రీత్ ఇన్ బ్రెత్ అవుట్ అనగా బ్రెత్ ఒక్కటే. So many are seated here, but their breathing process is one and the same. మీన్స్ ఆర్ మెనీ, బ్రెత్ ఈజ్ వన్.
Beings are many, but the breath is one. దానిని మనం ఏకత్వంగా తీసుకోవాలి. That we should cognize as the principle of unity. నాకు ఒక గాలి, ఇతనికి మరొక గాలి, మీకు మరొక గాలి లేదు. అందరికీ ఒకే గాలి. I don't breathe one air and you another. We breathe same. కనుకనే ఈ పంచభూతములు సర్వులకు సమానమే. All five elements are common to ఈ everyone. పంచభూతములు ప్రాకృతమైనటువంటివే. All five elements are worldly. పరాతత్వమునందు భూతములే లేదు. In spirituality, there are no elements. ఇవన్నీ యమదూతలు. They are followers of Yama. అది అవధూతలు. They are avadhutas. అవధూత తత్వానికి మనం పోవాలంటే యమదూతాన్ని మనం తప్పించుకోవాలి. To reach avadhuta, we should escape from Yamadhuta. కానీ ఏ రీతిగా తప్పించుకోవడానికి వీలవుతుంది? How can you escape from Yamadhuta? భగవత్ ప్రేమను పెంచుకున్నప్పుడే ఇవన్నీ మనకు సులభంగా వీడిపోతాయి. When you have incessant love on God, you can have this. ఆకాశంలో మేఘములు సంచరిస్తున్నాయి. There are so many clouds along the sky. చూస్తూ కూర్చోకొచ్చేపు. You watch for some time, కానీ ఆ మేఘములన్నీ కూడా వీడిపోతున్నాయి. but all clouds disappear. ఇది ఎంతసేపు ఉంటున్నాయి ఈ మేఘములు? How long they last? మన హృదయమే ఆకాశము. Our heart is sky. మన థాట్సే క్లౌడ్స్. Thoughts are clouds. మన బుద్ధే సూర్యుడు. The intellect is మన sun. మైండే చంద్రుడు. The mind is moon. ఈ క్లౌడ్స్ అనేటువంటి కొన్ని దిట్టమైనటువంటి దట్టమైనవిగా వచ్చినప్పుడు ఈ మూన్ అండ్ సన్ బ్లాక్ అయిపోతాయి. The thoughts, the clouds, when they are thick, you don't find the sun and the moon. కానీ కొంతసేపు మాత్రమే అంధకారం కమ్ముతుంది. There will be darkness for some time. కొంత నీవు శాంతపరుచుకుంటుంటే ఈ అంధకారములంతా కూడాను చల్లారిపోతాయి, జారిపోతాయి, వదిలిపోతాయి. When you wait for some time, the clouds will vanish and the darkness would be dispelled. కనుక ఈ క్లౌడ్స్ అనేటువంటివి మన థాట్సే క్లౌడ్స్. The clouds verily are our thoughts. ఈ థాట్స్ ను తగ్గించుకోవటమే వైరాగ్యము. Reducing one's own thoughts is థాట్స్ vairagya. తగ్గిపోతాయో కోరికలు ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతాయి. When thoughts are reduced, the desires are reduced consequently. కనుక దైవతత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop divine nature. ప్రకృతి తత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should cut off the worldly nature. ఈ విధమైనటువంటి మార్గమును ఈ నవరాత్రుల్లో అనుభవిస్తూ దేవీ పూజ అనేటువంటి మార్గంలో ప్రకృతిలో అందరూ అందుకోగలుగుతున్నారు. This path is followed during Navratri celebrations in the form of Devi Puja and మన experience. కోరికలంతా కూడాను All our desires కొన్ని మంచి చెడులతో కూడి ఉంటాయి. are combination of good and bad. కొన్ని చాలా కఠినమైనటువంటివిగా కూడా ఉంటుంటాయి. Some are very strong ones. ఇదే రాక్షసత్వము అని. That is demonic nature. ఇప్పుడు మానవుని యందు మూడు విధములైనటువంటి స్థితులు ఉంటున్నాయి. In man there are three states. ఒకటి మానవత్వం. One, the human quality. మానవులలోని మానవుడు. The human quality within the human being. మానవులలోని దానవుడు. The demonic nature within the human being. మానవులోని పశువు. And the beast in man. మానవత్వంలోని దివ్యత్వం. And the divinity within the human being. చూడండి, ఒక్క మానవుడి యందే ఈ మూడు కూడా ఉండి దీనికి అతీతమైన దివ్యత్వం కూడా ఇందులోనే ఉంటుండాలి. In human being all these four are present. Beyond that there is divinity. దేహాన్ని అనుసరించేటువంటి అది That which follows the body పశుత్వము. is the nature of an animal. మనసును మాత్రమే అనుసరించేటువంటిది The one that follows the mind దానవత్వము. is a demonic quality. ఆత్మను మాత్రమే అనుసరించేటువంటిది The one that follows దివ్యత్వము. Atma is divinity. ఆత్మ మనో దేహములను అనుసరించేటువంటిది మానవత్వం. That which follows the Atma, the mind and the body is human quality. ఆత్మ, మైండ్, బాడీ ఈ మూడింటిని అనుసరించేటువంటిది మానవత్వం. That which follows these three, Atma, mind and the body, is human quality. కేవలం దేహాన్ని మాత్రమే అనుసరించేటువంటిది ఇది పశుత్వం. If one follows merely the body, it is the animal quality. మన నిత్య జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. We see in our daily life. తన దేహంకు ఆకలి కావాలి, దప్పి కావాలి, అది మాత్రమే దేహాన్ని బట్టి అనుసరిస్తుంది. He is hungry, he follows the దాని desire of the మనస్సు body. కానీ Neither the mind విచక్షణ జ్ఞానం కానీ nor the discrimination. లేదు. No. దేహాన్ని మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. It follows the body. అది పశుత్వం. That is the quality of an animal. ఇంకా మనసును మాత్రమే అనుసరించేటువంటిది దానవత్వం. That which follows the mind is demonic quality. వాడు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే విజ్ఞానం, ప్రజ్ఞానం, సుజ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని ఏమాత్రం విచారించడు. ఆ మనసును అనుసరించి వాడు మూర్ఖత్వంలో పడిపోతుంటాడు. When he decides to do, he doesn't think of vijnana prajnana. He does it రావణుడు immediately. ఎన్నో విద్యను నేర్చినటువంటి వాడు, Ravana learns many forms of knowledge. ఎంతో వివేక విచక్షణ జ్ఞానం కలిగినటువంటి He వాడు. has got intelligence and కానీ intelligence. మనసు పోయింది, అపహరించాలి సీతను అని ఆశపడిపోయింది. He thought of captivating Sita and కేవలం he did. మనసును మాత్రమే అనుసరించినాడు కాబట్టి రావణుడు రాక్షసుడు అయినాడు, కానీ లేకపోతే రావణుడు రాక్షసుడు కాదు. పరమ Ravana, భక్తుడు.
Ravana merely followed the mind, therefore he became demon, or else he is a great devotee. కనుక మనసుకు ఏదైనా ఒక వాంఛ ప్రారంభమైందంటే నీవు కొంతకాలం తీసుకో. So when one desire arises out of the mind, take దాన్ని some నీవు time. అనుసరించొద్దు. Never follow. అక్కడ కొంతవరకు బుద్ధికి పని ఇచ్చేసేయి. Give some work to the Is it intellect. good or bad? Is it right or wrong? అని విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగపెట్టుకో. Then discriminate whether it's good or bad, right or wrong. అప్పుడు వాడు ఆత్మతత్వంలో ప్రవేశిస్తాడు. Then he will enter into Atmic field. కనుకనే దేహతత్వాన్ని అనుసరించేటువంటిది పశుత్వము. Therefore that which follows the body is animal మనసును quality. మాత్రమే అనుసరించేది దానవత్వము. That which follows the mind is demonic nature. దేహము మనస్సు ఆత్మ మూడింటిని అనుసరించేటువంటిది మానవత్వము. Therefore that which follows Atma, mind and the body is ఒక్క human quality. ఆత్మతత్వాన్ని మాత్రమే అనుసరించేది దైవత్వం. The one that follows Atma is divinity. కనుక మానవుల్లో 4 విధములైన తెగలు ఉంటున్నాయి. So in man these 4 states are present. కనుక నీవు దేనిని అనుసరిస్తున్నావు అని నిర్ణయం చేసుకోవటంలో నీకు తగినటువంటి స్వాతంత్రం ఉంటుండాలి. You have got every liberty to judge which path you are following. దేనికి కానీ ఆత్మతత్వమే లేక ఏది కూడా మనం చేయడానికి వీలు కాదు. For anything, when there is no Atma as a basis, you can't do anything. కనుక ఆత్మతత్వాన్ని మన మెయిన్ దీంట్లో మనం ఉంచుకోవాలి. So we should keep Atma as the main one. మన హృదయానికి తగినటువంటి యొక్క బలమును మనం సంపాదించాలి. We should have enough of strength for the heart. ఈ హృదయం అనేది హార్ట్ అనేటువంటిది ఫిజికల్ హార్ట్ కాదు. It is not the physical heart. ఈ ఫిజికల్ హార్ట్ కేవలము ఒక స్విచ్ బోర్డు వంటిది మాత్రమే. The physical heart is like a switchboard. స్విచ్ బోర్డు కానీ మెయిన్ కరెంటే లేకపోతే స్విచ్ బోర్డు వస్తే ఏం ప్రయోజనం? The switchboard is functionless when there is no current. కనుక దీనికి నిజమైన కరెంట్ ఎక్కడ ఉంటుండాలి? Where is the true current? నీలతోయద మధ్యస్థ విద్యుల్లేకే భాస్వర నీవార సూకవర్తంతి నీలతోయద మధ్యస్థ. ఈ 33 రింగులు ఉండేటువంటి స్పైరల్ కాలం లోపల బిట్వీన్ 9 to 12 ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుండాలి ప్రాణం. In the vertebral column comprising 33 vertebrae, between 9 to 12 is present this life present. హార్ట్ లో లేదు ప్రాణము. The life is not present in the ఇంకా heart. హార్ట్ లోనే ఉంటుంటే ఒక హార్ట్ తీసి ఇంకొక హార్ట్ పెడుతున్నారు. If the life is in the heart, how do you explain అది తీసి ఇక్కడ transplantation? పెట్టినప్పుడు ఈ ప్రాణం ఎక్కడ పోయింది? When this is displaced, what happens to life? బోర్డు మారుస్తున్నారు. They are simply changing the switchboard. కనుక ప్రాణం వేరే ఉంటుండాలి. There is life that separately exists. దీనినే సుషుమ్నా అని పెట్టారు. This is called Sushumna. సుషుమ్న మంచి నిద్ర. Sushumna, good sleep. ఈ Sound గుడ్ sleep. స్లీప్ అనేటువంటి ఏమిటి? ఇంద్రియాలను మనస్సును బుద్ధిని అణగద్రొక్కినదే సుషుమ్న. The Sushumna, good sleep, is the one that which subdues the మంచి senses, mind and నిద్ర sense. అంటే ఇప్పుడు గొరకలు పెడుతూ నిద్రపోవటం అది కాదు సుషుమ్న. Good sleep doesn't mean snoring. గుడ్ స్లీప్ అనగా ఏమిటి? ఇంద్రియాలను అణగద్రొక్కి Good sleep meaning subduing the senses, మనోవేగాన్ని అరికట్టి controlling the speed of the mind, వాంఛలను కొంతవరకు అదుపులో ఉంచుకొని controlling the desires. జీవించిన దానినే సుషుమ్న అన్నారు. Life led so is Sushumna. ఊరికి కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోయినటువంటిది కాదు సుషుమ్న. Not merely getting into sleep, closing the ఈనాటి eyes. వేదాంతులంతా సుషుమ్న అనగా గాఢ నిద్ర అంటున్నారు. The Vedantins describe it as Gaha Nidra, the sound sleep. గాఢ నిద్ర అనగా ఏమిటి? ఇంద్రియములతో సంబంధం లేకుండా చూసుకోవటమే గాఢ నిద్ర. Sound sleep meant that which is not connected with the senses. కన్నులు ఉన్నాయి, There are eyes. చూస్తున్నావు, You see, కానీ దానిపైన వాంఛ లేదు. but you don't desire that. చెవులు ఉన్నాయి, వింటున్నావు, There are ears, you దాన్ని listen, ఆకర్షణ లేదు. but you're not attracted. నోరు ఉంది, There's మాట్లాడుతున్నావు, You speak. కానీ ఆ మాటలకు నీకు సంబంధం లేదు. ఇది సుషుమ్న. You are not attached to the words that you speak. That is Sushumna. కన్ను నుండి కూడాను చూచి కూడాను దాన్ని ఆకర్షించుకోవటం లేకపోవటం. He has eyes, he watches, but yet he is not attracted. ఇలాంటి వేదాంత పరిభాషలు యందు ఒక్కొక్క పదములకు కూడాను ఎన్నో పవిత్రమైన అర్థములు ఉంటున్నాయి. In Vedantic parlance, each word has different meanings. కనుక మానవుని కామం ఆవరించిందనగా కామా అనగా కా సుఖము, మా అనగా పరిమితము. So when man is full of desire, kama, పరిమితమైనటువంటి యొక్క సుఖమే ఈ యొక్క కామము, కోరిక. this limited desire is kama. మోహము అనేటువంటిది ఏమిటంటే పరిమితమైనటువంటి యొక్క అనిత్యమైనటువంటి వాంఛ. Moha meant that a temporary ఆ desire. అనిత్యం కూడా పరిమితమైనటువంటిది. Even the desire which is temporary is again temporary there. అదే అనిత్యములోని నిత్యము అని, That is permanence in the temporary field. నిత్యములోని అనిత్యము అని.
Though it is eternity, it is నిత్యములోని temporary. నిత్యము అని, That which is true in truth, సత్యములోని సత్యమే సత్యం. the truth of truth. ఇన్ని రకములైనటువంటి అర్థములంతా ఉంటున్నాయి. There are so many meanings. ఈ వేదాంతమును చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా శ్రమ పడవలసి వస్తుంది. To understand this Vedanta, one has to make efforts. కనుక సరైన సులభమైన మార్గం ఏంటంటే నిర్మలంగా నిశ్చలంగా భగవంతుని ప్రార్థించి ప్రేమించటమే సరైనటువంటి సులభ మార్గం. The easy path is to offer prayer with pure heart. తుకారాం చెప్పాడు, Tukaram said, ఏ రామా, నాకు జ్ఞానం ఏమిటో నాకు తెలియదు, Rama, I don't know what wisdom is. భక్తి అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు, I don't know what devotion is. యోగం అంటే ఏమో నాకు తెలియదు, I don't know what yoga is. నాకు ఈ సత్సంపత్తి అనేటువంటిది ఏమీ నాకు తెలియదు, I don't have any good company. యజ్ఞయాగాదికతలు నాకు చేత కాదు. I cannot undertake yajna. కానీ నిన్ను పట్టాలంటే నా దగ్గర ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుండాలి. But to catch hold of you, I have got only one. ఎట్టి శ్రమను లేకుండా, Without any effort, ఎట్టి నష్టము లేకుండా, without any loss, ఎట్టి ధన వ్యయము లేకుండా, without any spending money, శరీరమైన శ్రమనే లేకుండా without any effort, నిర్మలంగా నిన్ను ప్రేమించటమే ప్రధానమైన శక్తి అన్నాడు. as a pure unadulterated love. ఆ ఒక్కదాన్ని నాకు అనుగ్రహించు చాలు, You confer that one alone. నాకు ఇంకేమి నీవు అనుగ్రహించనక్కర్లేదు. I don't need anything else. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క నిశ్చలమైన యొక్క ప్రేమతత్వం చేతనే భగవంతుని పొందగలిగాడు. That sort of love, he could have ఈ liberation. రకమైన వాంఛలు అన్ని కూడాను ప్రాకృతంతో కూడినటువంటివి. All these desires are worldly. ప్రాకృతమైనటువంటి దానికి అంతా కూడాను ఒక అంత్యం ఉంటుండాలి. All these worldly desires have got limitations. చూసేకి పెద్ద సముద్రంగా కనిపిస్తుంది, It appears as mighty ఈ ocean. సముద్రానికి కూడా ఒక పరిమితం ఉంటుండాలి. Even ocean has boundaries. దాని లోతు అగాధం అనుకుంటున్నాము, It is fathomless depth. దానికి కూడా ఒక పరిమితమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. Even it has limits. ఆకాశం చాలా అగమ్యంగా ఉంటుండాలి అనుకుంటున్నాం, We think the sky, దానికి ఒక పరిమితం ఉంటుండాలి. it has limitations. ఎందువల్ల Why? ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి శక్తులన్నీ కూడాను అక్కడికి పోయేటప్పటికి పరిమితం అయిపోతున్నాయి. All these worldly powers, when they reach that state, they become చాలా limited. మంది పిల్లలకు తెలుసును. Many students know ఈ this. సైన్స్ పిల్లలంతా All students of science, సన్ ఉంటున్నాడు, here is sun. దీని సోలార్ సిస్టమ్ అంటారు. That is called solar ఈ system. యొక్క కిరణముల యొక్క ప్రకాశము. Rays, sun rays. అయితే ఆ సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశము డైరెక్ట్ గా భూమిపై దగ్గర పడిందంటే జలము ఉండలేదు. ఇంకా When sun rays reach the earth directly, there cannot be water at all. కనుకనే ఈ మనము జరిపేటువంటి నిత్య జీవితంలో స్మోకింగ్ అనగా పొగ ఇదంతా పోయి ఆ యొక్క సూర్యుడికి మధ్య లోపల ఓజోన్ అనేటువంటి పేరుతో నిలిచిపోయింది. The smoke stands in between in the form of ozone. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ ఓజోన్ అనేటువంటి దాంట్లో చాలా అధికమైనటువంటి యొక్క పొగలు ఎక్కువైపోయినాయి. Now what happens in this ozone, various smokes join. తద్వారా ఈ ఓజోన్ కూడాను తూటు పడిపోయింది, అనగా ఒక రంధ్రం ఏర్పడిపోయింది. So this ozone layer is punctured. కొంత భాగంలో సూర్యుని యొక్క కిరణములు డైరెక్ట్ గా భూమిపైన పడుతున్నాయి. Part of sun rays reach earth. ఇది కొంతకాలంలో కొంత ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. This leads to danger after some time. దీన్ని సరైనటువంటి స్థితికి తెప్పించాలంటే ఏం చేయాలి? What is to be done to set it right? ఈ ఓజోన్ అనేటువంటిది పిల్లలకు బాగా తెలిసిన సైన్స్ పిల్లలకు. Students of science సైంటిస్ట్ know. కూడా చాలా యోచన చేయటం లేదు. Scientists also don't inquire properly. మనం ఎక్కువ వృక్షాలు పెంచాలి. We should grow more trees. ఈ వృక్షాలను పెంచినప్పుడు When you grow trees, ఈ వృక్షములో కొంత ప్రాణవాయువునంతా వదిలిపెడుతుంది, they leave out oxygen. కానీ బొగ్గు పులుసు వాయువును స్వీకరిస్తుంది. They absorb carbon అనగా ఈ dioxide. స్మోక్ నంతా తాను స్వీకరిస్తుంది. They accept the smoke. ఇప్పుడు వృక్షములంతా శిథిలమైపోయినాయి కనుక Since all trees are cut off, ఈ పొగను కూడా వృక్షములు స్వీకరించలేకపోతున్నాయి. they cannot any longer accept కనుక ఈ smoke. పొగ అంతా పైకి పోతుంటున్నది. So all the smoke goes up. తద్వారా ఈ ఓజోన్ కూడా దెబ్బతింటున్నది. Therefore this ozone layer is endangered. ఇది ఇంకా ఈ విధంగానే జరుగుతూ పోతే చాలా ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది భూలోకములకు. If it continues like that, it will certainly lead to కనుక ఇప్పుడు మనం disaster. చేయవలసిందంటే ఉన్న చెట్లు కొట్టకుండా So what we should do now కొత్త is చెట్లు పెట్టి not to cut off the లోక existing. సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖపడాలి అనేటువంటి రీతిగా అడవులు పెంచాలి. Plant more trees, develop forests.
ఈ హృదయ అడవిని మాత్రం మనం పెంచుకుంటున్నామే కానీ పిచ్చి పిచ్చి కోరికలతో We develop the forest of the heart which full of ఈ desire. అజ్ఞానం అనేటువంటి అడవిని మనం దట్టంగా పెంచుకుంటున్నాం. We develop the forest of ignorance. విశాలమైనటువంటి భావం అనేటువంటి యొక్క వృక్షంలో మనం పెంచడం లేదు. But we are not developing gigantic అదే trees. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్. That is expansion love. కానీ ఈనాడంతా కంట్రాక్షన్ లవ్ ఉండాలి. But today there is contraction love. వ్యక్తిగతమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. It is purely individual. సంకుచితమైనటువంటిదిగా It's ఉంటుండాలి. narrow. విశాలమైనటువంటిదిగా పోవాలి. It should be broad. కనుక పిల్లలు యందు So among students అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. should make an effort to realize the unity in నీ diversity. దగ్గర ఏదైనా ఒక వస్తువు లేనప్పుడే కదా నీవు ఇంకొక దగ్గర ఉన్న వస్తువు నీకు ఆశిస్తావు. If you don't have a particular thing, you should expect it from the other. నీ దగ్గరనే ఆ వస్తువు ఉంటే నీవు ఇంకొక వస్తువును ఆశించవు కదా. If you have that thing, you need not ask another. కాబట్టి నీ లోపల ఈ పంచభూతములు ఉంటున్నాయి. So you have all the 5 elements. ఈ యొక్క పంచభూతం ఉన్నప్పుడు ఇంకొకటి దాన్ని నీవు ఎందుకు ఆశించు? అక్కడ కూడా పంచభూతములే. Why should you approach another? He has 5 elements again. నాకు నీ వస్తువు నాకు అక్కర్లేదు. I don't want నాకు yours. మట్టి కావాలి. I want earth. ఈ మట్టి నాకెందుకు, నాలోనే ఉంది మట్టి. Why do I want your earth? నాకు నీరు కావాలి. I want water. నీ నీరు నాకెందుకు, నాలోనే ఉంది నీరు. Why do I want your water? I have. నాకు అగ్ని కావాలి. I want fire. నీ అగ్ని నాకెందుకు, నాకే జఠరాగ్ని దండిగా Why do I ఉంటున్నాయి. need your fire? I have got Jataragni fire కనుక within me. అన్ని కూడా నాలోనే ఉంటున్నాయి. So all are within me. సో దాన్ని ఆశించనక్కర్లేదు I don't need to expect అని it. ఆ రీతిగా నీవు యోచన చేస్తే డిజైర్స్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతాయి. When you think likewise, all desires will come down. కనుక నీవు ఏ నీరు కావాలంటున్నావో ఆ నీరు నీలో ఉంది. That water you want is in you. ఏ యొక్క పృథ్వీ అనేటువంటి యొక్క మట్టి కావాలంటో అది నీలోనే ఉంది. That earth you wanted is in you. ఏ గాలిని నీవు ఆక్సిజన్ కావాలనుకో అది నీలోనే ఉంటుందా. That oxygen you want is in you. అగ్ని ఉంటుందా, జఠరాగ్ని నీలోనే ఉంటుండాలి. The fire, Jataragni, is within you. ఇంకా శబ్దమా ఈ కారు నుంచి తల వరకు నీలోనే ఉంటుండాలి. Then the sound is present from top to toe. ఈ ఆకాశం అంతా నీలోనే ఉంటుండాలి. This ether is in you. ఎక్కడ ఉంది ఆకాశము? Where is it? పైకి చూస్తాం మనము. You look up. ఇది ఆకాశం, ఇది ఆకాశం, ఇది ఆకాశం. శబ్దమే ఆకాశం యొక్క గుణము. కాబట్టి సర్వత్రా ఉంటుండాలి ఆకాశం. The sound is just reflection of Akasha. You find it everywhere. కనుక అంతా కూడా మానవుని ఎందే ఉంటుండాలి. They are all present within the human being. కనుకనే సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే అన్నారు. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఎవరికి నమస్కారం చేసినా అది భగవంతునికే నమస్కారము. Whomsoever you may salute, it amounts to paying obeisance to God. ఇంత మాత్రంతోనే మనం తృప్తి పడకూడదు. We should not be satisfied with that. సర్వభూత తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఎవరిని మనం కష్టపెట్టినా, ఎవరిని మనం దూషించినా అది తిరిగి నీ ఆరాధన దైవాన్ని దూషించినట్టు అయిపోతుంది. Whomsoever you may reject or ridicule or accuse, it amounts to denial of God. రెండింటినీ మనం ఫాలో చేయాలి. We should follow both. అదే బ్యాలెన్స్. That is balance. సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే ఒకవైపున, సర్వభూత నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే on one సర్వభూత side. తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఈ రెండింటినీ మనము సమానంగా తీసుకొని మన సాధనలు సల్పాలి. సర్వభూత తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే on the other side. We should take కనుకొని balance. దీనిని అష్టాదశ పురాణములు యందు హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్, ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. In 8 Puranas it is said so. Help ever, hurt never. ఇవి Make రెండు them కూడా balance. ప్రాకృతమైనటివే. Both of them are worldly. పరాక్తత్వం లోపల ఈ రెండింటికి భేదమే లేదు. In spiritual parlance, there is no difference as such. అంతా ఒక్కటే. All are one. కనుకనే ఈ నవరాత్రుల యొక్క ఉత్సవాలంతా కూడాను ప్రాకృతి ఆరాధనల కోసం ఏర్పడినటువంటివి. Navaratri celebrations are related to the worldly worship. ఇది పూర్వమంతా కూడాను రారాజులు రాజులు దీన్ని ప్రారంభించారు. In earlier times, kings and emperors have undertaken such worship. ఎందుకంటే ఇది మంచి సమయము. Because it's the right time. ఎక్కువ వర్షాలు లేకుండా, Without heavy rainfall, ఎక్కువ ఎండలు లేకుండా, without any, శీతోష్ణములు సమంగా ఉండేటువంటి సమయము. the heat and cold are equal. యుద్ధాలకు మంచి అవకాశము. It's the right time for war. కనుక దీనిని ప్రాకృతి యొక్క శక్తులను ఆరాధన కలిపి Worshipping the worldly path, విజయాన్ని ఆశించి expecting victory. యుద్ధంలో ప్రవేశించేటువంటి దానికోసమని రాజులు ఈ యొక్క నవరాత్రులు ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. As they prepare for the war, they undertake ఈ worship. నవరాత్రులకు మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. These Navaratris are another meaning. నవగ్రహముల యొక్క విజయాన్ని మనం చేతిలో సాధించాలి. We should have victory over these 9 planets. అందువల్లనే త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు, So Chagaraj said, రామ
Rama, నీ అనుగ్రహ బలం ఒక్కటుంటే నాకు చాలు, నవగ్రహం నా హస్తగతం అన్నాడు. if I have Anugraha, your grace, well, I can capture all the 9 planets. ఈ నవగ్రహాల కోసం నేనేమి ప్రాకులాడను. I don't aspire other 9 planets. నీ అనుగ్రహమే నాకు సర్వ అనుగ్రహాన్ని కూడా అందిస్తుంది. Your grace, Anugraha, will confer everything else. కనుక రాజులు ఈ నవరాత్రులను ప్రారంభించారు. So kings started the Navaratri celebration. అది ఈనాడు ప్రాకృతమైన రీతిలో బాగా వ్యాపించిపోయి Today it has spread all over. సర్వులు కూడా విజయాన్ని ఆశిస్తూ ఉంటున్నారు. Everyone expects success. ఎందుకు ఆనాటి రాజులు ఆశించారు? Why did kings expect in those days? ప్రాకృతమైనటువంటి ధనాన్ని మాత్రమే ఉంచుకున్నటువంటి వాడు రాజులు. It is the king who kept the worldly property, money. కానీ మానవుని యందు మహారాజు ఉంటున్నాడు. But within the man, రాజునికి రాజు మహారాజరాజ. he is king of kings. అతనే ఆత్మ సామ్రాజ్యము. That is the kingdom of ఆ art. ఆత్మ సామ్రాజ్యాన్ని ఏనేటువంటి యొక్క జీవతత్వమే రాజు. That nature of the jiva is the very king of this Atmic kingdom. కనుకనే ఆ కింగ్డమ్ లోపల ఒక కింగ్ కావాలి. For this kingdom we need a king. కింగే లేకపోతే కింగ్డమ్ ఎక్కడ వస్తుంది? When there is no king, how do you expect kingdom to exist? కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఆత్మ సామ్రాజ్యం. ఇది కింగ్డమ్. The Atmic kingdom. జీవుడే కింగ్. The individual jiva is the కాబట్టి king. కింగ్ అయినటువంటి ఈ జీవుడు This jiva, the king, పశువుగా మారిపోతే ఇంకా కింగ్డమ్ ఎక్కడ ఉంటుంటాడు? if he becomes an animal, where do you expect the kingdom? కనుక నీవు రాజునికి రాజు. You are the king. ఆ భావాన్ని ఉంచుకోవాలి. You should have such a feeling. దీనిని పురస్కరించుకునే వేదాంతము బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ భవతి. Basing on this Vedanta said, the one ఆ who రాజు అయినప్పుడు ఈ రాజ్యమంతా కూడా నువ్వు రాజుగానే రూపొందుతావు. when you are the king, you can rule the entire kingdom. బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు బ్రహ్మనే అయిపోతాడు. The one who knows the nature of Brahma will become భగవద్గీతను Brahma. గుర్తించిన వాడు వాడు కూడా భగవంతుడే అయిపోతాడు. The one who knows God becomes God. దీనిని పురస్కరించుకుని యేసు కూడా చెప్పాడు. Basing on this, Yesu also says, మొట్టమొదట తాను వేరు భగవంతుడు వేరుగా భావించాడు. in the first instance, he thought that he is different from God. He is మాస్టర్ He is master. అండ్ మెసెంజర్. I am the messenger. వేరు వేరుగా భావాన్ని విభజించాడు. He has got the feeling of dualism. కొంతకాలానికి తన యొక్క విశాలమైన హృదయాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడు. Later, he had developed a broad feeling. నో ఐఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్. అతని కుమారుడే నేను అన్నాడు. Later, he declared, I am the son of God. అతని తండ్రి నేను కుమారుడైపోతే అతని ఆస్తిలో నాకు ప్రాపర్టీ రైట్ ఉండాలి. When I am the son of the father, I have got the right on his property. కనుకనే ఆ ప్రాపర్టీకి నేనే అధికారము. Therefore, I got authority on the ఐ అండ్ property. మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడు. మరి Therefore, he said, I and my father are one. ఒకే ప్రాపర్టీకి ఇద్దరు కూడా సమానులే. For the same property, both are equal. ఎప్పుడు ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడో హోలీ గాడ్. When he declared, I and my father are one, it amounted to Holy Ghost. ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను ఈ వేదాంతములు ఇంత సులభమైన మార్గంలో మనకు అందిస్తూ వస్తున్నాయి. Since ancient times, the Vedanta is handed over, the Vedanta philosophy. ఈనాడు ప్రకృతిని మనం సాధించినప్పుడే పరతత్వాన్ని కూడా మనం సాధించగలం. Today, when you control the world, you can aspire spiritual. కనుక ప్రకృతి తత్వం అంటే ఏమిటి? What do you mean by worldly ఈ nature? పంచభూతములు సాధించడమే ప్రకృతి తత్వం. You have control over these 5 elements. కోపం వచ్చింది సాధించాలి. One is angry, ఆశ వచ్చింది check it. సాధించాలి. Desire should check it. ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క అహంకారం వచ్చింది అణుచుకోవాలి. Ego, he should put it under pressure. అసూయ వచ్చింది దాన్ని తుంచుకోవాలి. Jealousy, he should cut it off. ఈ రకమైనటువంటి అన్ని కూడా మనం అణగదొక్కుకోవటమే ఈ ప్రకృతిని వసూలు చేసుకున్న వారమైపోతుంది. When he brings them down, then he can have full control. ఈనాటి సైంటిస్టులు పంచభూతాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నారు. Scientists today have captured all the 5 వాటితో elements. ఆటలాడుతున్నారు. They play with the elements. కానీ పంచ ప్రాణాలను అనుసరించటం లేదు. But they are not following 5 life principles. ఈ పంచభూతములు చేతిలో పెట్టుకునే ప్రయోజనం ఏంటి? What is the use of capturing all the 5 elements? మానవుని యొక్క భావాలు మితిమీరిపోతున్నాయి. The feelings are limitless. హిరణ్యకశిపుడు ఎంతో గొప్ప సైంటిస్ట్. Hiranyakashipu is a great scientist. అన్నింటినీ సాధించాడు. He could conquer everything. అందుకోసమనే చిన్న కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు, For that is the small little boy Prahlada said, లోకములన్నీయు గడియలోన జయించిన వాడవు తండ్రి, లోకములన్నీయు గడియలోన జయించిన వాడవు. Father, you could conquer all the worlds in a moment. ఇంద్రియాలోకము చిత్తమున్ గెలువనేరవు.
You could not conquer the kingdom of senses, the heart. ఏం ప్రయోజనము? What value is that? సముద్రంలో లోపల దిగి ప్రవేశించావు, You have entered deep in the ఆకాశంలో ocean. పశ్చిమాలు తిరిగెచ్చావు, You are flying like a bird in the sky. పంచభూతాలు చేతిలో ఉంచుకున్నావు, You could capture 5 elements, కానీ నీ యొక్క ఇంద్రియాలను మాత్రం అణుచుకోలేకపోతున్నావు. but you could not control your senses. చీ, నీవు రాజే కాదన్నాడు ప్రహ్లాదుడు. He said, it's all rubbish, you are no longer a king. ఇంద్రియాన్ని అంటుకున్నవాడు రాజు. The one who controls the senses is the king. కనుక మొట్టమొదట మనలో వచ్చేటువంటి ఆవిర్భవించేటువంటివి ఈ ఆవేశాలు, ఈ ఉత్సాహాలు, ఇవన్నీ కొంచెం వరకు చల్లార్చుకుంటూ రావాలి. So all the emotions that come out of us, we should try to pacify వచ్చిన them. భావాలంతా కొన్ని ఇష్ట ప్రకారం వదిలిపెట్టకూడదు. We should not allow them to go. నీకు మధ్య మధ్య కొంచెం బ్రేక్స్ వేస్తూ రావాలి. We should apply breaks in between. ఇది ప్రారంభం నుంచినే కొంతవరకు స్లోగా పోవాలి. You should start slow from the beginning. దీన్ని చెప్పారు, స్టార్ట్ ఎర్లీ, డ్రైవ్ స్లోలీ, రీచ్ సేఫ్లీ. This is what Swami says, start early, drive slowly, reach safely. నువ్వు ఇప్పుడెందుకు నాకు ఈ భక్తి శ్రద్ధలంతా కూడాను బాగా రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత, వృద్ధాప్యంలో అప్పుడు కావాల్సిందే భక్తిని సాధన చేసుకుందామంటే అది చాలదు. చాలా లేట్ గా స్టార్ట్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. You may think, why devotion now? Let me undertake a job, let me grow old, then I'll think of God. లేట్ గా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది, స్పీడ్ గా పోవాలని మనం ప్రారంభం చేస్తాం. Because you start late, you must proceed with a terrific speed. ఎప్పుడు స్పీడ్ గా పోతుందో యాక్సిడెంట్ వస్తుంది. When you proceed with speed, you meet with an accident. ఎర్లీ, ముందుగానే నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకో. So you should start early. స్లో, డ్రైవ్ స్లోలీ, Then drive slowly. రీచ్ సేఫ్. Then you can reach safely. ఇది చాలా మంచిది. This is very good. ఈ వయస్సునందు మనము చాలా ఈ ఆధ్యాత్మికాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి. It's only in this age one should practice spiritual చావని path. చెప్పినట్టుగా మీరు ఈ విద్యార్థులు ఎంతో మంచి గుణాలతో, ఎంతో మంచి హ్యాబిట్స్ తో ఉన్నారు. కానీ ఇవి ఈ పాఠశాలలో, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నంత మాత్రమే కాదు. As Chavan said, the students here have got very good habits and good feelings. They should not be కానీ limited to your బయట stay here. ప్రపంచం లేకపోయి దీన్నంతా కూడా మీరు ఆచరణలో ఉంచాలి. As you step into the world, you should practice them there. అప్పుడే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మనం సరైన రీతిలో తీర్చిదిద్దిన వారం అవుతాం. Then only you can reform the world. ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, హిందువులు ఉన్నారు, అనేక రకాలుగా ఉంటున్నారు. Here there are Christians, Muslims ఇక్కడ and ఏ Hindus. విధంగా అందరూ కూడా యూనిటీగా ఉంటున్నారో, అనగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారో, Just as there is unity here, as you mingle together, ఇక్కడ అందరూ కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా కోఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. in every matter you కానీ cooperate. ఈ కోఆపరేషన్ బయటికి పోయినప్పుడు కూడా ఉంటుండాలి. This cooperation should exist కానీ even ఇక్కడ in మాత్రం కోఆపరేషన్ బయటికి పోతే ఆపరేషన్ అయిపోతే ప్రయోజనం లేదు. If you have cooperation here and operation there, it is of no use. ఎక్కడికి పోయినప్పుడు కూడా మనం యూనిటీ, కలిసిమెలిసి ఉంటుండాలి. Wherever you go, you should have this unity. ఈ రకమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం ఏనాడు ప్రపంచానికి చాటుతామో అప్పుడే మనము దేశాన్ని ఉద్ధరించిన వారం అవుతాం. When you propagate such divinity to the entire world, then only can you improve the ఈ country. లోకములో కలహములు అనేటువంటివే ఉండవు. In this world there will never be conflicts. కనుక అన్నింటి యందు ఉండేటువంటి ఏకత్వాన్ని మీరు గుర్తించండి. We should recognize the unity in diversity. అందరి యందు ఉంటున్నది పంచభూతములు సమానమే. All 5 elements are uniform in all. ఒకటి క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ గా ఉండొచ్చును, There may be difference in కానీ quality, క్వాలిటీ ఒక్కటే. but quality is one. అయితే మనకు కావాల్సింది క్వాలిటీని. But we should base on the quality. గంగ కావలసినంత ప్రవహిస్తుంటుండాలి, There is enough of Ganges. దప్పి వేస్తుండాలి మనకు. You feel thirsty. కానీ గ్లాసు నీళ్లు తెచ్చుకుంటే చాలు మనం దప్పి తీరుతుంది. It's enough if you fetch a glass of water. గంగనంతా త్రాగాలనుకుంటే నీ చేత కాదు. It's not possible to అదే drink the whole దురాశ. Ganges. That is limitless desire. కనుక ఆ క్వాలిటీ నువ్వు తీసుకో, గంగ వాటర్ నువ్వు తీసుకో. Take that quality, Ganges water. క్వాంటిటీ పైన నీవు యోచన పెట్టుకో. Don't think of quantity. కనుక ఆ రకమైనటువంటి యొక్క విద్యను మనం నేర్చుకోవాలి. That education we should అప్పుడే acquire. సమత్వం ఏర్పడుతుంది. Then there will be equality. ఈ సమత్వం యోగముచ్యతే. This equality is yoga. అదే పెద్ద యోగం. That is the real ఆ yoga. యోగం ఎప్పుడు పెంచుకుంటామో When you develop this yoga, ఈ యొక్క ప్రపంచమునకు ఏ విధమైన కలహములు అనేటువంటి రోగములు ఉండవు. there will be no diseases such as the fights in the world. కనుక భగవత్ నామంతో With the Lord's name, గాలిని పరిశుద్ధపరిచి purifying the air, ఆ పొగలంతా నిర్మూలం గావించి removing all the ఈ smoke, ఓజోన్ కూడాను ప్రాణవాయువుగా మార్చి converting that ఆ ozone as ప్రాణవాయువు oxygen, సర్వులకు అందించి supplying to everybody. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని ఆశించండి. We should pray for the welfare of the entire humanity.
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना तन योग नहीं, जप प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन शांति नहीं, हरि भजन शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन शांति नहीं, हरि भजन हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं।